Hello everyone. Today we will start the second part of elasticity. We already know about elastic modulus, its definition, unit and dimension. আমরা জানি elastic modulus is nothing but the ratio between stress and strain within elastic limit. এবার different kind of stress and different kind of strain এর জন্য we get different kind of elastic modulus. And we will discuss now all these. We start with Young's modulus যেটা আমরা লিখি capital Y দিয়ে. Young's modulus is also a elastic modulus, so it is also the ratio between stress and strain, but in this case, the stress or the strain both are longitudinal. So, the definition of Young's modulus is the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain within elastic limit. এবার এই ইয়াংস মডুলাসের যে ডেফিনেশনটা পড়লাম এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি বুঝতে গেলে আমাদেরকে এই ছবিটা রেফার করতে হবে। এই ছবিটাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এল লেন্থের একটা কোনো মেটেরিয়াল ছিল, সেটাকে একটা এ ফোর্স অ্যাপ্লাই করার ফলে সেটা ডেল্টা এল পরিমাণ লেন্থ ইনক্রিজ হয়েছে। এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এ ক্রস সেকশনাল এরিয়ার উপরে। So, from the definition of Young's modulus, we get y is equals to longitudinal stress by longitudinal strain, and in this case, the longitudinal stress is nothing but F by A, force per unit area, and the longitudinal strain is change in length by original length, that is delta L by L. Now we go to bulk modulus, যেটা আমরা লিখি capital K দিয়ে। Bulk modulus is also a elastic modulus. It is also the ratio between stress and strain, but in this case, the stress or the strain both are volume stress and volume strain. So, within elastic limit, the ratio of volume stress and volume strain is known as bulk modulus. এই বাল্ক মডুলাসটাকে বুঝতে গেলে আমাদের এই ছবিটাকে কনসিডার করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভি ভলিউমের কোনো একটা মেটেরিয়াল ছিল, তার উপরে পি প্রেসার অ্যাপ্লাই করার ফলে মেটেরিয়ালটার ভলিউম চেঞ্জ হয়েছে ডেল্টা ভি পরিমাণ। So in this case, we can say that K is equals to volume stress by volume strain is equals to P by delta V by V. এখানে আমরা ভলিউম স্ট্রেসের জায়গায় ফোর্স বাই এরিয়া না লিখে প্রেসার লিখেছি। কেন? Because we know that volume changes generally for fluids, মানে লিকুইড বা গ্যাস। তো ফ্লুইডের ক্ষেত্রে কিন্তু ফোর্স ব্যাপারটা যতটা, ফোর্স টার্মটা যতটা ইউজ হয় তার থেকে বেশি ফ্যামিলিয়ার in case of fluid, we are much more familiar with pressure. That's why in case of fluid আমরা ফোর্স বাই এরিয়া না লিখে প্রেসার দিয়ে ব্যাপারটাকে রিপ্রেজেন্ট করি। So, in this case, in the case of bulk modulus, we write down volume stress by P, pressure, not by force by area. And what about volume strain? Volume strain এর ক্ষেত্রে আমরা জানি strain মানে হচ্ছে change in dimension by original dimension. So, in case of volume strain, that should be change in volume by original volume, that is delta V by V. এবার আমরা চলে আসবো rigidity modulus. এতক্ষণ এই যে দুটো মডুলাস আমরা ডিসকাস করলাম, ইয়াংস মডুলাস অ্যান্ড বাল্ক মডুলাস, এই দুটো কেসে কিন্তু যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল সেইটা যে এরিয়ার ওপরে অ্যাপ্লাইড হয়েছিল সেই এরিয়ার সাথে পারপেন্ডিকুলারলি অ্যাক্ট করছিল। এরকম যদি কখনো হয় যে দ্য ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং নট পারপেন্ডিকুলারলি বাট ট্যানজেন্টিয়ালি টু দ্য সারফেস, তাহলে ব্যাপারটা কিরকম হবে? ইন দ্যাট কেস উই গেট রিজিডিটি মডুলাস। যখন কোনো একটা মেটেরিয়ালের ওপরে ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেস এবং ট্যানজেনশিয়াল স্ট্রেন অ্যাপ্লাইড হয়, ইন দ্যাট কেস উই গেট রিজিডিটি মডুলাস। So rigidity modulus is nothing but the ratio between shearing stress and shearing strain within elastic limit. এই rigidity মডুলাসটাকে আমরা ডিনোট করি ইটা দিয়ে। এটাকে এক্সপ্রেস করার জন্য আমরা এই ছবিটাকে রেফার করব। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে একটা বক্স ছিল, একটা কিউব ছিল, সেটার এ যে সারফেসটা রয়েছে সেই সারফেসটার উপরে কিন্তু ট্যানজেনশিয়ালি এফ ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড হয়েছে, যার ফলে এই সারফেসটা, এই কিউবটা একটা দিকে একটুখানি হেলে গেছে এবং এর ডাইমেনশনাল চেঞ্জ হয়েছে থিটা, থিটা অ্যামাউন্ট অফ ডাইমেনশনাল চেঞ্জ হয়েছে। So we can write the rigidity modulus as eta is equals to shearing stress by shearing strain
ইজ ইকুয়ালস টু ফোর্স বাই এরিয়া লিখবো শিয়ারিং স্ট্রেসের জায়গায়। আর শিয়ারিং স্ট্রেনটা কি লিখবো না, এইখানে কিন্তু শিয়ারিং স্ট্রেনটা হয়েছে জাস্ট যে পরিমাণ অ্যাঙ্গেলের ডিফরমেশন হয়েছে দ্যাট অ্যামাউন্ট। সো শিয়ারিং স্ট্রেন ইজ নাথিং বাট থিটা। হেন্স ইটা ইজ ইকুয়ালস টু এফ বাই এ বাই থিটা। ইলাস্টিক মডুলাসগুলো সম্পর্কে এবার আমরা কিছু জেনারেল কথা আলোচনা করব। অল মডিউলি অফ ইলাস্টিসিটি হ্যাভ সেম ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশন। ইউনিটটা হচ্ছে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা প্যাসকাল অর ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার, আর ডাইমেনশনটা হচ্ছে এম এল ইনভার্স টি টু দি পাওয়ার -2। এক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি যে ইলাস্টিক মডুলাসের যা ইউনিট বা ডাইমেনশন আমরা পড়েছিলাম তার যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস, দ্যাট ইজ ইয়াংস মডুলাস, বাল্ক মডুলাস অ্যান্ড রিজিডিটি মডুলাস, অবভিয়াসলি তাদেরও ইউনিট এবং ডাইমেনশন সেম হবে। মোর ইলাস্টিক মেটেরিয়াল হ্যাজ লেস ইলাস্টিক মডিউলি। যে ইলাস্টিক মেটেরিয়াল যত বেশি ইলাস্টিক হবে তার ওপর তত কম স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করতে হবে, দ্যাটস ওয়াই দ্য ইলাস্টিক মডুলাস উইল বি লেস। সলিড মেটেরিয়াল তারা জেনারেলি ওয়াই, কে এবং ইটা এই তিনটে ইলাস্টিক মডুলাসই তাদের দেখতে পাওয়া যায়। whereas in case of liquid আমরা জেনারেলি শুধুমাত্র বাল্ক মডুলাসটাই পেয়ে থাকি। Bulk modulus of gas is very low while that of liquid and solid is very high, কারণ গ্যাসকে খুব সহজেই স্ট্রেস করা যায়, whereas লিকুইডকে তার থেকে একটু বেশি পরিমাণ স্ট্রেস দিতে হয় এবং সলিডকে খুব বেশি স্ট্রেস দিতে হয় to deform it. That's why bulk modulus is less for gas and highest for solid. The reciprocal of bulk modulus is called compressibility. তার মানে compressibility কে যদি আমরা C দিয়ে ডিনোট করি, so C is equals to K inverse. তাই যদি হয় তাহলে compressibilityর ইউনিট এবং ডাইমেনশন দুটোই কিন্তু বাল্ক মডুলাসের ইউনিট এবং ডাইমেনশনের ইনভার্স হবে। That's why the unit of compressibility should be Pascal inverse and its dimension should be m inverse L t to the power 2. The state of temporary loss of elastic nature due to continuous strain is called elastic fatigue. ইলাস্টিক ফ্যাটিক হচ্ছে কি জিনিস? ফ্যাটিক মানে আমরা জানি যে একটা মানে ক্লান্তি। তো ইলাস্টিক ফ্যাটিক এই ব্যাপারটা কি না, কোনো একটা মেটেরিয়ালের ওপর যদি কন্টিনিউয়াসলি ইলাস্টিক স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করা হয় এবং এটা যদি কন্টিনিউয়াসলি স্ট্রেনড কন্ডিশনে থাকে তাহলে কিন্তু ফর আ পার্টিকুলার টাইম বিইং দেখা যায় যে মেটেরিয়ালটার ইলাস্টিসিটি স্টেটটা শো করছে না। এই নেচারটাকেই বলা হয় ইলাস্টিক ফ্যাটিক। Now we will study Poisson ratio, যেটা আমরা ডিনোট করি সিগমা দিয়ে। What is Poisson ratio? It is the ratio between lateral strain and longitudinal strain within elastic limit. আমরা জানি কোনো মেটেরিয়ালকে যদি লংগিটিউডিনালি ডিফর্ম করা হয়, লংগিটিউডিনাল যদি একটা স্ট্রেস অ্যাপ্লাই করা যায় তো বস্তুটা কিন্তু লেন্থ বরাবর একটু লম্বা হয়। যেহেতু মেটেরিয়ালটার ভলিউমটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এই যে মেটেরিয়ালটা একটুখানি লেন্থে লম্বা হলো, ইট কস্ট অফ হোয়াট? ইট কস্ট অফ ইটস চেঞ্জ ইন ডায়ামিটার। লেন্থটা বাড়লো মানে কিছু তো একটা কমতে হবে, তার ডায়ামিটারটা কিন্তু কমে যায়। এই যে স্ট্রেনের রেশিওটা, যে লংগিটিউড বরাবর একটা স্ট্রেন এক্সপিরিয়েন্সড হলো এবং ল্যাটিটিউড বরাবর একটা স্ট্রেন এক্সপিরিয়েন্স হলো, এই রেশিওটাই আমরা পাই পোয়াজো রেশিও দিয়ে। So what is Poisson ratio? This is lateral strain by longitudinal strain is equals to, from the figure we get that lateral strain is equals to delta D by D and longitudinal strain is delta L by L. মেটেরিয়ালটা প্রথমে L লেন্থের ছিল এবং D ডায়ামিটারের ছিল। আফটার দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ লংগিটিউডিনাল স্ট্রেন এর লেন্থের চেঞ্জ হয়েছে ডেল্টা L এবং এর ডায়ামিটারের চেঞ্জ হয়েছে ডেল্টা D. That's why sigma is equals to delta D by D divided by delta L by L. এইখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই যে এক্সপ্রেশনটা সিগমা তার আগে একটা নেগেটিভ সাইন আছে। এই নেগেটিভ সাইনটা থাকার কারণ কি? এক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে যখন কোনো মেটেরিয়ালের লেন্থটা বাড়ছে, দ্যাট ইজ ওয়েন ডেল্টা এল ইজ পজিটিভ, তখন কিন্তু তার ডায়ামিটারটা কমছে, দ্যাট ইজ ডেল্টা ডি ইজ নেগেটিভ অ্যান্ড ভাইস ভার্সা।
এই কারণে ডেল্টা ডি এবং ডেল্টা এল এর নেচার যেহেতু কমপ্লিটলি অপোজিট, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ আ নেগেটিভ সাইন ইন দ্য এক্সপ্রেশন অফ পোয়াজো রেশিও। পোয়াজো রেশিওর ইউনিট আর ডাইমেনশন কি হবে? আমরা জানি strain is such a quantity which has no unit and dimension. Poisson ratio is nothing but the ratio between two dimensionless entities, that is two strains. That is why sigma has no unit and no dimension. Poisson ratio generally 0 থেকে 0.5 এই রেঞ্জের মধ্যেই থাকে। Poisson ratio এই জিনিসটা আমরা আলোচনা করলাম, তার কারণ হচ্ছে যে যখন আমরা প্রিভিয়াসলি ডিসকাসড তিনটে ইলাস্টিক মডুলাস নিয়ে আলোচনা করি, y, k এবং ইটা, তখন এই তিনটেকে রিলেট করার জন্য আমাদের দরকার হয় পোয়াজো রেশিও। So the relations among these four are this. Number 1, 9 by y is equals to 1 by k plus 1 plus 3 by eta. Number 2, y is equals to 2 eta into 1 plus sigma. Number 3, y is equals to 3k into 1 minus 2 sigma. And number 4, sigma is equals to 3k minus 2 eta by 2 into eta plus 3k. এই রিলেশনগুলোতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা যে রিলেশন রয়েছে প্রত্যেকটা কিন্তু যে কোনো তিনটে এন্টিটি অ্যামং দিস ফোর নিয়ে তৈরি। y, k, ইটা এবং সিগমা এই চারটের যে কোনো তিনটে নিয়ে তৈরি। যে কোনো রিলেশন, এই চারটে রিলেশনের যে কোনোটা থেকে আমাদের যদি যে কোনো তিনখানা বলে দেওয়া হয়, we can find out the fourth one. ইলাস্টিসিটি পড়তে গেলে প্রথমেই আমাদের যে জিনিসটার কথা মাথায় আসে, দ্যাট ইজ স্প্রিং। We will now study spring constant, যেটা আমরা ছোট হাতের k দিয়ে ডিনোট করছি। স্প্রিং কনস্ট্যান্ট এই নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা আমাদের স্প্রিং এর নেচারটা সম্বন্ধে কিছু বলে। সো হোয়াট ইজ স্প্রিং কনস্ট্যান্ট? আমরা এই ছবিটা প্রথমে কনসিডার করি। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা স্প্রিং রয়েছে যার তলায় একটা মাস m লাগানো রয়েছে। এই স্প্রিংটার উপরে F ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে যার ফলে স্প্রিংটার ডিফর্মেশন হয়েছে x। এইবার যদি এই x ডিফর্মেশনের পরে স্প্রিংটাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই স্প্রিংটার ভেতরে একটা রেস্টোরিং ফোর্স তৈরি হবে। সেই রেস্টোরিং ফোর্সটা চেষ্টা করবে স্প্রিংটাকে তার আগের ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে নিয়ে যেতে। এইবারে এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে x পরিমাণ, এই xটাকে যদি ইউনিটি করা যায়, দ্যাট ইজ ইফ উই ক্যান ডিসপ্লেস দ্য স্প্রিং অ্যান অ্যামাউন্ট অফ ইউনিট অ্যামাউন্ট যদি ডিসপ্লেস করা হয়, তাহলে এই স্প্রিংটার মধ্যে যে রেস্টোরিং ফোর্সটা তৈরি হয়, জেনারেটেড হয়, সেই রেস্টোরিং ফোর্সটাই হচ্ছে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। সো ফ্রম দ্য পিকচার আমরা স্প্রিং কনস্ট্যান্টটাকে কিভাবে এক্সপ্রেস করব? We will express the restoring force F is equals to minus kx, যেখানে নাকি F টা হচ্ছে restoring force appeared, x is the displacement by the spring and k is the spring constant. এইখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে একটা নেগেটিভ সাইন রয়েছে এই এক্সপ্রেশনে, F is equals to minus kx। কেন এই নেগেটিভ সাইনটা রয়েছে? না, এই নেগেটিভ সাইনটা রয়েছে বিকজ এই যে রেস্টোরিং ফোর্স সেইটা কাজ করছে ডাউনওয়ার্ড থেকে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে, whereas যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়েছে সেইটার ডিরেকশনটা হচ্ছে আপ থেকে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে। যেহেতু রেস্টোরিং ফোর্স এবং ডিসপ্লেসমেন্ট দুটো অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করছে, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ আ নেগেটিভ সাইন ইন দ্য ফর্মুলা। এইবার আমরা আসি স্প্রিং কনস্ট্যান্টের ইউনিট এবং ডাইমেনশন অ্যানালিসিসে। F is equals to minus kx, এই ফর্মুলাটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি k is equals to হবে f by x, that is minus f by x। কাজেই k এর ইউনিট হবে f এর ইউনিট বাই x এর ইউনিট, that is নিউটন বাই মিটার বা টাইন বাই সেন্টিমিটার। সিমিলারলি k এর ডাইমেনশন হবে ফোর্সের ডাইমেনশন বাই x এর ডাইমেনশন, that is mlt to the power minus 2 divided by l, that is mt to the power minus 2। ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি বা স্ট্রেন এনার্জি। এই ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি, এই পোটেনশিয়াল এনার্জিটার সোর্স কি? আমরা জানি যখন কোনো বস্তুকে আমরা ডিফর্ম করছি তখন তার উপরে একটা ডিফর্মিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়।
এবং ডিফর্মিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য যে শক্তিটা প্রয়োজন সেইটা যে এন্টিটি বস্তুটার উপরে ডিফর্মিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে তার এনার্জির ওপর ডিপেন্ড করে। তার যে এনার্জি থাকে সেই এনার্জিটা দিয়ে সে কিন্তু ডিফর্মিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করে। এইবার যখন ডিফর্মিং ফোর্সটাকে অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেল, বস্তুটা স্ট্রেন হয়ে গেল, অ্যান্ড when we are removing the deforming force, the body is trying to go back to its original shape and size. In that case, সেখানে আমরা দেখেছি যে একটা রেস্টোরিং ফোর্সের ব্যাপার আছে। With the help of restoring force, বডিটা তার আগের শেপ অ্যান্ড সাইজে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে। এইবার এই রেস্টোরিং ফোর্সের জন্য তাহলে একটা এনার্জি দরকার। এই এনার্জিটার সোর্স কি? That energy is actually known as elastic potential energy or strain energy. এবারে দেখা যাক এই এনার্জিটার সোর্সটা কি। আমরা যখন কোনো বস্তুকে ডিফর্ম করছি তখন যে সোর্সটা বস্তুটার উপর ডিফর্মিং ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে তার এনার্জিটা খরচা করে কিন্তু বস্তুটা ডিফর্মড হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য বডি ইজ গেটিং স্ট্রেনড। এবার আমরা জানি যে কোনো বস্তুর এনার্জি কখনো কোনো বস্তু সংস্থার এনার্জি কখনো সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। তো কাজেই বস্তুটার উপর যে এনার্জিটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে that has been stored within the body as strain energy. যে ফোর্সটার করেসপন্ডিং এনার্জিটা বস্তুর উপর অ্যাপ্লাইড হয়েছে টু ডিফর্ম দ্য বডি, সেই এনার্জিটা বস্তুর ওপর ডিফরমেশনের চেহারায় দ্যাট ইজ স্ট্রেনের চেহারায় বস্তুর মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি হিসেবে সঞ্চিত আছে। এইবার যখন restoring force comes into play, in that case that strain energy or that stored potential energy is being used to get back the body into its original shape and size. So this is actually the source of the elastic potential energy or strain energy. এইবারে দেখা যাক এই ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জির কংক্রিট ডেফিনেশনটা কি হবে এবং এর করেসপন্ডিং ডেরিভেশনটা এর চেহারাটা কিরকম হবে। So strain energy is defined as the energy stored in a body due to its deformation. The strain energy per unit volume is known as strain energy density. আমরা জানি যে কোনো এন্টিটি তাকে ভলিউম দিয়ে ভাগ করলে আমরা সেই এন্টিটিটার করেসপন্ডিং ডেন্সিটি পাই। So when we are dividing strain energy with volume, we will get strain energy density. এবারে দেখা যাক আমরা স্ট্রেন এনার্জির এক্সপ্রেশনটা এবং স্ট্রেন এনার্জি ডেন্সিটির এক্সপ্রেশনটা কিভাবে পাই স্টেপ বাই স্টেপ। ফর দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু কনসিডার দিস কনফিগারেশন। এই ছবিটাতে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটা সিলিন্ডার ছিল যার লেন্থ ছিল এল, তার উপরে একটা এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে যার ফলে সিলিন্ডারটার ডিফরমেশন ঘটেছে ডেল্টা এল পরিমাণ। তো এই সিনারিওটা আমরা এইভাবে কল্পনা করতে পারি যে বস্তুটার উপর একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এবং তার করেসপন্ডিং একটা ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটেছে ডেল্টা এল পরিমাণ। এবারে আমাদের দেখে নিতে হবে ফার্স্টে যে এই বস্তুটার উপর অ্যাভারেজ কতটা পরিমাণ ফোর্স অ্যাপ্লাইড হয়েছে। একদম ইনিশিয়ালি বস্তুটার উপর কিন্তু কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাইড ছিল না। আস্তে আস্তে বস্তুটার উপর একটা ফোর্স এফ অ্যাপ্লাইড হলো। সো একদম ইনিশিয়াল কন্ডিশন মানে একদম জিরো টাইম থেকে আফটার আ সার্টেন টাইম যখন বস্তুটার উপর টোটাল ফোর্স অ্যাপ্লাইড হয়ে গেছে, এই টোটাল টাইমের ভেতরে অ্যাভারেজ কতটা ফোর্স বস্তুটার উপর অ্যাপ্লাইড হয়েছে। ইনিশিয়ালি দ্য ফোর্স ওয়াজ জিরো, ফাইনালি দ্য ফোর্স ইজ এফ, সো দ্য অ্যাভারেজ ফোর্স অ্যাপ্লাইড অন দ্য বডি ইজ হাফ জিরো প্লাস এফ, দ্যাট ইজ হাফ ইন্টু এফ। সো বডিটার উপর অ্যাকচুয়ালি অন অ্যান অ্যাভারেজ হাফ এফ ফোর্স অ্যাপ্লাইড হয়েছে। এইবার এই ফোর্সটা অ্যাপ্লিকেশনের ফলে বস্তুটার ডেল্টা এল পরিমাণ ডিফরমেশন ঘটেছে। ডিফরমেশন মানে আমরা ধরে নিতে পারি যে বস্তুর ভেতরের যে পার্টিকেলগুলো মলিকিউলগুলো আছে তাদের ভেতর একটা রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট। সো হাফ এফ ফোর্স অ্যাপ্লিকেশনের ফলে বস্তুটার ওপর ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটেছে ডেল্টা এল। তাহলে বস্তুর ওপর কতটা ওয়ার্ক ডান করা হয়েছে? ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট, দ্যাট ইজ হাফ এফ ইন্টু ডেল্টা এল। এই যে ওয়ার্ক ডানটা বস্তুর উপর করা হয়েছে এটাই কিন্তু বস্তুটার ভেতরে পোটেনশিয়াল এনার্জি হিসেবে স্টোর হয়ে থাকবে।
সো দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি ডেন্সিটি কি হবে? পোটেনশিয়াল এনার্জি তো ওয়ার্ক ডানটা, তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি ডেন্সিটি হচ্ছে ওয়ার্ক ডান ডিভাইডেড বাই ভলিউম। সো ওয়ার্ক ডানের জায়গায় আমি হাফ এফ ডেল্টা এল লিখলাম, আর ভলিউমের জায়গায় আমি লিখলাম ভি। এইবার এই সিলিন্ডারটার ভলিউম কত হবে? সিলিন্ডারটার ভলিউম হবে এ ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইন্টু দ্য লেন্থ। তো ভলিউমের জায়গায় আমি রিপ্লেস করে দিলাম এ ইন্টু এল, where A is the cross sectional area of the cylinder. এবার আমরা এই যে এক্সপ্রেশনটা পেলাম, নিউমারেটরে আছে হাফ এফ ডেল্টা এল আর ডিনোমিনেটরে আছে এ ইন্টু এল, এটাকে আমরা যদি একটু সিম্পলিফাই করে লিখি তাহলে কিরকম চেহারা পাবো? আমরা পাবো হাফ ইন্টু এফ বাই এ ইন্টু ডেল্টা এল বাই এল। খুব সহজেই এখানে দেখে নেওয়া যাচ্ছে যে হাফ ইন্টু এফ বাই এ যে টার্মটা, দ্যাট ইজ ফোর্স বাই ডিসপ্লেসমেন্ট, দ্যাট ইজ নাথিং বাট স্ট্রেস। And what is delta L by L? That is the amount of deformation divided by the actual value. That is actually the strain. So we can write in simplified form that strain energy density is equals to nothing but half into stress into strain. Thanks for watching the video with attention.